إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ونصلي ونسلم على من أرسله الله هاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه وارزقنا منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد، فنواصل مع أحكام الحج والعمرة خطوة بخطوة، وكنا مع أعمال يوم النحر يوم 10 من ذي الحجة، فذكرنا بتفصيل ما يتعلق برمي جمرة العقبة. بعد ذلك شرعنا في ما يتعلق بالهدي. الهدي قلنا يلزم المتمتع والقارن، والهدي هدي شكران يشكر به الحاج على أن يسر الله عز وجل له نسكين في سفر واحد، فهذا هدي الشكران. والهدي الواجب شاة عن المتمتع والقارن خالية من العيوب، ويشترط أن تكون الشاة قد بلغت السن المجزئ لذبحها. ويجوز اشتراك كل 7 في بقرة أو بدنة. 7 لهم أن يشتركوا في بقرة أو بدنة، جملا كان أو ناقة. والسنة أن يذبحها مستقبلا بها القبلة فيضجعها على الجانب الأيسر، يعني هذا فيما يتعلق أحكام ذبح الشاة، ذبح الهدي. وهذا أيضا ينطبق على الأضحية، فهذه الأحكام هي في أحكام الذبح والنحر، تخص الأضاحي والفدية والعقيقة والهدي، يعني كل نسيكة تذبح على هذا النمط والمنوال. فالسنة أن يذبحها مستقبلا بها القبلة. مستقبلا بها القبلة أي يستقبل بشاته القبلة، يضجعها على الجانب الأيسر ويضع قدمه اليمنى على جانبها الأيمن. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: واتفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب الأيسر، فيضع رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل على الذابح أن يأخذ السكين باليمين وإمساك رأسها بيده اليسار. قال الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله في هداية السالك، قال: تقدم أن أقل الهدي شاة،
أقل الهدي شاة، فالشاة عن واحد ولا تجزئ عن اثنين في الهدي، يعني لكل حاج هديه، شاته التي يذبحها عن حجه. فالشاة عن واحد ولا تجزئ عن اثنين في الهدي، لأن بعض الناس يظن أن الهدي مثل الأضحية، يذبحه الرجل عنه وعن أهل بيته. قال الشيخ: وقد سألني حفظه الله، وقد سألني بعض الحجاج عن هذا، رجل حج مع امرأته حج تمتع، فماذا فعل؟ ذبح شاة وقال: هذه عني وعن أهل بيتي، يعني عنه وعن امرأته، يظنها مثل الأضحية، وهذا غلط. ففي الهدي الشاة عن واحد، فالزوج يذبح شاة وزوجته تذبح شاة، ولا يشتركان في شاة، يعني هذا فيما يتعلق هدي الحج. ولا تجزئ الشاة الواحدة عنهما، فهذه من الفروق بين الهدي والأضحية. الأضحية الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كانوا 100، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: على كل أهل بيت أضحية. أما الهدي فكل من وجب عليه هدي يجب عليه أن يذبح شاة، يعني أفراد 5 من عائلة واحدة حجوا، على كل فرد شاة، لأنها تتعلق بحجه لا تتعلق بأهله، تتعلق بحجه هو الذي حج، فيسر الله عز وجل له أن أتى بنسكين في سفر واحد. ولا يشتركان اثنان في شاة واحدة. أما البدنة، الناقة كانت أو بعير، يشترك فيها 7 فأقل، يعني لو اشترك 4 أجزأ، لو اشترك 3 أجزأ، يعني البدنة تغطي إلى 7 أشخاص، 7 أفراد، لا أكثر. لكن الحد الأعلى 7. هل للرجل الواحد أن يهدي بدنة؟ نعم، واضح. ولذا قالوا: ما هو الأفضل؟ اختلف أهل العلم ما هو الأفضل في الأضحية. يجي وسيأتي التفصيل. فالبدنة تجزئ عن 7 فأقل، لكن الحد الأعلى 7. والبقرة أيضا، البقرة كذلك تجزئ عن 7 فأقل، فلو اشترك 2 في بقرة أجزأت، أو 4 أجزأت، أو 7 أجزأت، لكن لا تجزي عن أكثر من ذلك. وإن كان فيه حديث جابر رضي الله عنه ورد عن 10، ولكن حديث 7 نسخه، لأن هذا هو الذي وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، on continue Inch'Allah Ta'ala les rites du Hajj étape par étape et on est arrivé à parler du mois du Hadi, du sacrifice, ainsi que certaines règles concernant cela. Et le sacrifice obligatoire pour le pèlerin qui a choisi type al-tamattu' ou al-qarin et chat. Chat, ça peut être un mouton, une brebis, mais à condition qu'elle soit sans défaut. Et cette notion de défaut, c'est valable pour l'Udhiyya aussi, le sacrifice de jour de l'Aïd. Ainsi que tout sacrifice que la personne fait, que
que ce soit les compensations, que ce soit l'aqiqa ou autre, il faut qu'il soit, le sacrifice, la bête, exempt de défaut, ayant atteint l'âge requis. Donc là, on a deux conditions, exempt de défaut et l'âge requis. On ne sacrifie pas n'importe quoi. Il est permis de partager le sacrifice. C'est quoi cette notion de partage? On partage quoi exactement? On partage une brebis? On partage un mouton? Non. Cette notion de partage, c'est uniquement concernant des grosses bêtes, à savoir un chameau, une vache. Ça, on peut se rassembler à 7, mais pas plus de 7. Il est recommandé de sacrifier l'animal. Ça, c'est la façon de le sacrifier. Tout ça, Inch'Allah, les détails, on va les voir un peu plus tard. Comment sacrifier, comment s'orienter, comment aiguiser, comment. Donc là, on va essayer de voir les grandes lignes et puis on va voir en détail, Inch'Allah. Donc il est recommandé de sacrifier l'animal en l'orientant vers Al-Qibla, en le faisant s'allonger sur le côté gauche. Et là, bien sûr, on parle des ovins, des vaches. Et on a vu hier, c'est ça la nuance entre l'abattage et l'immolation. An-nahru wa al-dhabhu. Donc en faisant s'allonger l'animal sur son côté gauche, le sacrificateur place alors son pied droit sur le côté droit de l'animal. Al-Hafiz ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, il dit, il a été unanimement convenu que l'animal doit être couché sur son côté flanc gauche et que le sacrificateur place son pied droit sur le côté droit de l'animal, afin qu'il soit plus facile de tenir l'ustensile pour le couteau avec la main droite et de maintenir la tête de l'animal avec la main gauche. Cheikh Suleiman, hafidhahullah ta'ala, il nous apporte quelques détails, quelques explications, quelques subtilités que beaucoup de gens ignorent, et ils tombent dans l'erreur. Il dit, hafidhahullah ta'ala, il a été précédemment mentionné que le minimum pour l'offrande rituelle est un ovin. Et cet ovin ne suffit que pour une seule personne. Donc les ovins, c'est quoi? C'est quoi les ovins? La famille des ovins. Moutons, brebis, vaches, bœufs, veaux, etc. Il ne suffit pas pour deux dans le cadre du hadi. Oh, ça veut dire quoi tout ça? C'est-à-dire que la notion de hadi, celui qui fait le pèlerinage ou une umrah, il doit sacrifier un hadi. Est-ce que on peut le partager? Je pars avec mon épouse, mes enfants, on est 4 ou 5 personnes. On est parti faire le Hajj. Et on a choisi de faire le Hajj type tamattu'. Est-ce que je suis le chef de famille, je suis parti avec mon épouse et mes enfants? Est-ce que je dis, allez, je vais acheter un mouton et on va le sacrifier pour tout le monde? يجوز هذا؟ ما يجوز. الهدي, quand on fait le Hajj tamattu' par exemple, الهدي, c'est quoi le hadi au fait? Ce hadi là, comment on l'appelle? Sacrifice de, une offrande de remerciement. Shukran. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, on rend grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir réunis deux rites dans le même voyage. C'est pour ça que le Cheikh il dit, il ne suffit pas pour deux dans le cadre du hadi. En effet, certaines personnes pensent que le hadi est comme le sacrifice de l'Eid. Ah, donc d'accord, il y a une différence. Donc, l'Eid, l'Udhiya, on peut. Et le hadi, on ne peut pas. C'est-à-dire que le chef de famille peut sacrifier une bête, un beau mouton par exemple, pour l'ensemble de sa famille. Le cheikh il dit même s'ils sont 100. Mais le hadi là. Donc il dit certaines personnes pensent que le hadi est comme le sacrifice de l'Eid.
Ou un homme immole une bête en son nom et au nom des membres de sa famille. Et il dit, un des pèlerins m'a posé une question à ce sujet. Un homme avait accompli le hajj, tamattu', avec son épouse. Que fit-il? Il sacrifia un ovin en disant, ceci est pour moi et pour ma famille, c'est-à-dire pour lui et sa femme, pensant que cela était comme le sacrifice de l'Aïd, mais cela est une erreur. Cette personne-là, elle a commis une erreur. Pour le hadi, le sacrifice ne couvre qu'une seule personne. Chaque personne il devra faire un hadi tout seul. L'époux doit sacrifier un ovin et son épouse aussi doit en sacrifier un. Ils ne peuvent pas partager un seul hadi et un seul sacrifice ne suffit pas pour deux personnes. C'est là l'une des différences entre le hajj, l'offrande de l'hajj, et l'udhiyya qui est le sacrifice de l'Eid. Pour l'udhiyya, une seule bête suffit pour un homme et les membres de sa famille, même s'ils sont une centaine. Pour le hadi, toute personne sur qui le hadi est obligatoire doit sacrifier une bête à part entière. Et deux personnes ne peuvent pas se partager un seul mouton, par exemple, ou une seule brebis. Quant à la bête de gros bétail, pour une chamelle, al-badana, par exemple, jusqu'à 7 personnes peuvent s'en partager une. 7 personnes peuvent se partager, même l'udhiyya. On se rassemble à 7, on achète une vache, un bœuf, un bou, un taureau, une chamelle, un chameau, et on se le partage à 7. Moins de 7, c'est valable ou pas? C'est valable. 4 personnes, par exemple, décident de participer à cela. Il est valable. 3 personnes, c'est valable. Mais le maximum, 7 personnes. On ne peut pas aller au-delà. Une personne, c'est valable. Il peut sacrifier un chameau. Voilà le mouchkil. De même, la vache suffit pour 7 personnes au moins. 2, 3, 4, jusqu'à 7, pas plus. Tout cela est permis, mais elle ne peut pas être partagée par plus de 7, car c'est ce qui a été pratiqué à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est ce qu'ont fait les compagnons en présence du prophète, alayhi salatu wassalam. والسنة في الإبل نحرها مقيدة الرجل اليسرى. تقيد. كيف تقيد؟ تؤخذ وتلوى هكذا ويوضع على رجلها عقال، قطعة من حبل، قائمة على بقية قوائمها، يعني تعقل، تقيد الرجل اليسرى. أين هي الرجل اليسرى؟ رحنا صفة الخرور إلى السجود. ها؟ On a dit que Al-Azhari et Al-Jahid et d'autres savants, parmi les savants de la langue arabe, qu'est-ce qu'ils disent? Al-Jahid, dans son ouvrage Al-Hayawan, il dit وَكُلُّ حَيَوَانٍ ذو 4 أطراف فيداه في رجليه أو يداه في ركبتيه وركبتاه في يديه. ما معنى ذلك؟ حيوان عنده 4 أطراف، الذي يمشي على طرفين كالإنسان، يداه في يديه ورجلاه في رجليه أو ركبتاه في ركبتيه. صاحب 4 أطراف يداه في ركبتيه خلف وركبتاه في يديه.
الآن إذا قلنا تقيد الرجل اليسرى، ما هي؟ الأمامية، مفهومة؟ الأمامية، لأن ليست هذه هي اليد، إنما هي الرجل، واضح؟ فهي الطرف الأمامي الأيسر. والسنة في الإبل نحرها مقيدة الرجل اليسرى قائمة على بقية أقوائمها ووجهها قبل القبلة، ويقول عند النحر أو الذبح: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، اللهم تقبل مني. هذا في الأضحية وفي الهدي. ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. هذا اللفظ ربما يأتي شوية غريب. ماذا قلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه؟ ماذا أهدى؟ إبل. هنا قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما، وسماه هدي، ما قال ضحى. وهذه سنة مهجورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الهدي إلى مكة قبل الحج، واضح؟ كان يرسل الهدي إلى مكة وهو في المدينة قبل الحج. والهدي هذا الذي يرسل لا يكون إلا في أشهر الحج، حتى في خارج أشهر الحج. فكان يقلد. ماذا يقلد؟ يعني توضع له علامة. قلد النبي صلى الله عليه وسلم بدنة بنعليه، يعني وضع عليها نعليه كقلادة. لماذا؟ وأشعر سنامها. أشعر سنامها أي جرح سنامها. لماذا يفعل هذا؟ يفعل ذلك حتى يعلم الناس أن هذه البدنة هي هدي، وهذه كانت معظمة حتى عند المشركين. واضح؟ فهنا أهدى النبي صلى الله عليه وسلم غنما، يعني أرسل غنما. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: أما الغنم فلا تشعر، إنما البدنة هي التي تشعر، يعني يجرح سنامها. واختلفوا في البقر، هذه العلامة يدير لها خطوط، سنام لابوس. حديث معاذ رضي الله عنه قال: رأس الأمر الإسلام وذروة سنامه، يعني أعلى سنامه. قال: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. في حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدنه. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما صلى الله عليه وسلم بيده. وعنه رضي الله عنه، يعني عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، يعني بدل أن ينحرها قائمة أناخها أي أجلسها. فقال عبد الله بن عمر لهذا الرجل، قال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هكذا تذبح. وقالوا سبحان الله، حتى من الجانب الصحي والطبي قالوا هذا أسرع
لخروج الدم وأيسر للبدنة، يعني أيسر لها في النحر. البدنة لا تذبح، واضح. النحر ما هو الضرب في لبة عنقها، وهذه اللبة هي مجمع عروق الدم. Je ne sais pas ce que déjà vous avez assisté à Nahar Ta'al Jamal. Je vous ai déjà expliqué, je vous ai dit déjà le moyen ou le couteau avec lequel on fait le Nahar, il est un peu spécial. C'est pas il a juste un côté qui est tranchant. Un Nahar, il y a un poignet ici au milieu et la lame avec laquelle on fait le Nahar, elle est triangulaire. Et elle a les deux côtés aiguisés, tranchants. Les deux côtés. Alors, celui qui sacrifie, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça, et il bouge comme ça. يضرب هكذا ويحرك. Et après, et il le fait tellement vite, فترى الدم يخرج باندفاع بقوة. لماذا؟ Parce que s'il ne le fait pas de cette manière-là, il essaie d'égorger le chameau ou la chamelle, il va se lever et va le rattraper après. Subhanallah. Ça l'épuise rapidement et ça le vide de son sang. Et c'est pour ça ils ont dit, c'est حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يرح ذبيحته. فمن السنة إراحة الأضحية وإراحة الهدي. فماذا قال عبد الله بن عمر لهذا الرجل؟ قال له ابعثها قياما، يعني لا تجلسها، لا تنيخها، بل ابعثها قياما. انحرها وهي قائمة على 3 قوائم مقيدة الرجل اليسرى. قال سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، قال قياما على 3 قوائم معقولة يدها اليسرى. يقول يعني الذي ينحر يقول بسم الله والله أكبر لا إله إلا الله الله منك ولك. كل هذه أذكار وردت في النحر في الأضحية. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين وفيه ثم قال بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به. هذا كان سنة يوم أصيبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أصابتهم مجاعة فذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين أقرنين، واحد عن أهل بيته والثاني عن أمته. قال الإمام النووي رحمه الله وفيه دليل لاستحباب قول المضحي حول الذبح مع التسمية والتكبير اللهم تقبل مني. Donc la façon de sacrifier, la sunna pour le sacrifice des chameaux et de les abattre en les maintenant debout. Donc on a expliqué que les chameaux, les chamelles, les dromadaires et des animaux de grande taille, si on peut dire, doivent être abattus de la sorte.
La patte gauche attachée et les autres membres bien en place avec leur tête tournée vers Al-Qibla. Et lorsqu'on procède au sacrifice, il est recommandé de dire au nom d'Allah, Allah est le plus grand, ô Allah, ceci est de toi et vers toi, ô Allah, accepte ceci de ma part. Ça, c'est la traduction, Barka. Mais sinon, il doit les apprendre en arabe. Petite précision par rapport aux pattes du chameau. Là, on l'a vu en détail la dernière fois quand on a étudié ensemble, salat. Est-ce qu'on pose les mains ou les genoux d'abord? Grande divergence et les savants par rapport à cela. On a étudié les hadiths, mais juste par rapport à la description de la chamelle ou du chameau. Est-ce que les pattes de devant, c'est les mains, et les pattes de derrière, c'est les pieds, donc les genoux, ou vice-versa? Donc, divergence dans la description. Maintenant, Al-Jahid, rahimahullah ta'ala, il a un ouvrage. Il a un ouvrage où il parle des animaux. Il s'appelle Al-Hayawan. Al-Hayawan. Al-Azhari, qui est un linguiste, un grand nahwi, un grand spécialiste de la langue arabe. Ils ont expliqué en détail que toute bête ou toute créature, ceux qui marchent sur deux pieds, comme l'être humain, il n'y a pas de description autre à part sur la personne. Hein. Les mains baïnines et les pieds baïnines, et dans les pieds, les genoux. Saha. Maintenant, les animaux à quatre pattes. Comment on fait? Ben, ils ont expliqué que les pattes de devant, c'est quoi pour l'animal? C'est leurs genoux. Et les pattes derrière? صح. النبي صلى الله عليه وسلم qu'est-ce qu'il nous a dit في الصلاة؟ لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير. البعير comment il fait? صح. J'ai fait le son exprès. Hein? Parce que Cheikh Al-Khadir, hafidhahullah ta'ala, il dit même le mourad bi hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça comprend aussi هذا le son. Boum. حتى هذا نهى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. Et on voit des frères, quand ils font sujoud, bah. Maintenant on revient à l'explication. D'où justement Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, على الرأس والعين. Mais dans sa description, comme il disait des savants, أصاب جزءا واحدا وهو يعني اجتهد رحمه الله تعالى. المهم, on ne va pas rentrer, c'est pas le sujet. Mais quand on dit la patte gauche, donc on sait c'est quoi. On lui attache une patte gauche. Et un nahr, il se fait debout pour des animaux de ce calibre-là. Y compris le couteau avec lequel qu'on utilise pour ça. C'est une lame un peu spéciale. Elle est en forme de triangle, très tranchante, et c'est pas n'importe quel épar qui fait ça. Hein. Faut être vraiment quelqu'un aguerri. C'est pas Alain, c'est pas toi qui va le faire. Ou Lana, je ne sais pas. Il faut vraiment être un connaisseur. Et il faut être très rapide, très habile. Et quand vous les voyez, subhanallah, ils sont d'habitude. Quand on est je ne sais pas combien de chameaux ou de chamelles par jour, vous les voyez, on dirait qu'ils se baladent. Hein. Et tu vois le chameau et les chamelles tombent. Et subhanallah, min al-hikmah, que cet animal-là, tout son sang se concentre au niveau du cou. Les grandes artères auxquelles, je ne sais pas comment vous les appelez, tout
le sang il se concentre à ce niveau-là. Donc du coup, une fois qu'il l'a abattu avec cette arme-là, ça commence à gicler, mais on dirait un puits de pétrole. Et il tombe. Si on ne le fait pas habilement, qu'est-ce qui va se passer? Il va courir. Déjà même un mouton, si vous ne l'égorgez pas comme il se doit, et il va se lever, il va courir. C'est pour ça que la personne doit savoir. Et parmi l'adab, les bienséances par rapport au sacrifice, il faut que la personne connaisse. Si elle ne connaît pas, qu'elle se met de côté. Sinon, il va se blesser. Donc ces animaux-là, comme les chameaux, la chamelle, les dromadaires, on les égorge debout. Et on leur attache la patte gauche et on les laisse sur les 3 autres pattes. Fayunhar. Le prophète sallam, Aïcha radiyallahu ta'ala anha, pour corroborer le dua qu'on a vu tout à l'heure, celui qui sacrifie, pour corroborer cela, Aïcha radiyallahu anha a dit, le prophète sallam a un jour offert des moutons en sacrifice. Comment cela? Maintenant, si on écoute ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on sait très très bien que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu pour faire le Hajj, il a ramené avec lui combien? Saq al-Hadi, Ali radiyallahu anhu, 100. Mi'atu badana. Il en a égorgé lui-même, du moins il en a nahara 63 de lui-même. Et le reste, il a délégué à Ali. Et comment ça se fait que Aïcha dit, elle dit un jour, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a offert des moutons ou des brebis en sacrifice. Très bien. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoyait des hadis depuis Médine à Mecca. En dehors de son hajj qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam. Il a mis cette habitude-là d'envoyer des hadis à Médine. Et il envoyait même des chameaux, des chamelles, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam mettait un signe particulier. Il mettait un signe particulier pour que les gens sachent que ça c'est du hadi. Une fois, il a mis ses sandales, sallallahu alayhi wa sallam. Ses sandales sur cette bête. Des fois, sur la bosse, il mettait, c'est des... Il saignait un petit peu. Pour marquer, ça c'est un... Voilà, c'est une entaille. Voilà, c'est des entailles. Pour savoir que, sur la bosse, c'est ce qu'on appelle à Sofiane, Sanam. Pour que les gens sachent que Hadou faisait partie des hadis, qui ne doit pas être détourné pour autre chose. Et dans le hadith de Jabir, radiyallahu ta'ala anhu, an abih, il dit, nous sommes sortis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en état d'ihram pour le hajj. Et il nous ordonna de partager un chameau ou une vache entre 7 d'entre nous. Et dans le hadith de Anas, radiyallahu ta'ala anhu, il est mentionné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié lui-même de ses propres mains 2 beaux béliers cornus. Et il disait Bismillah, et il proclama sa grandeur, Allahu Akbar, et il a mis son pied sur le flanc des 2 bêtes. D'après un autre hadith de Anas, lorsqu'il entra à Mecca, le prophète sallam leur ordonna de se libérer de l'ihram et sacrifia de sa main 7 chameaux debout. Dans un autre hadith rapporté par Zayd ibn Jubayr, il a dit, j'étais avec Abdullah ibn Omar à Mina quand il passa devant un homme et il avait fait accroupir un chameau pour l'égorger. On a vu que ça, c'est pas comme ça qu'on abat un chameau ou une chamelle. Donc quand il l'a vu, Abdullah ibn Omar, il dit, relève-le et attache-le
selon la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, concernant le verset d'Allah, où Allah azza wa jalla dit dans le sens: prononcez donc sur eux le nom d'Allah quand ils ont eu la patte attachée, prêts à être immolés. Subhanallah. C'est mentionné dans le Coran. Et il expliqua, Abdullah ibn Abbas, et il dit: elles doivent être debout sur 3 jambes, la jambe gauche attachée, et on doit dire Bismillah, Allahu Akbar, wa la ilaha illallah, oh Allah, cela est pour toi et vers toi. Et dans un autre hadith, il est rapporté que le prophète sallam a sacrifié 2 moutons le jour de l'Eid en disant: au nom d'Allah, Allah est le plus grand, Allah notre Seigneur, cela est de toi et pour toi. Et dans le hadith de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en sacrifiant: Bismillah, oh Allah, accepte ce sacrifice de Muhammad et de la communauté de Muhammad, puis il immola sa bête. Ça, c'est produit l'année où il y a eu une grande disette, une grande sécheresse. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de bêtes, il n'y avait pas beaucoup de bêtes. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a immolé, il a fait ce sacrifice pour lui et pour sa communauté. L'imam al-Nawawi rahimahullah a commenté cela en disant: ceci prouve qu'il est recommandé que le sacrificateur prononce ses paroles en prononçant le nom d'Allah et en élevant le takbir: où Allah accepte de ma part. ويستحب له أن ينحر هديه بيده إن تيسر ذلك، ويجوز له أن يستنيب غيره، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الطويل، وفيه: ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه. نحر ما غبر أي نحر ما بقي من 100 وأشركه في هديه. أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه. وله أن يأكل من هديه وأن يتزود منه إلى بلده وأهله، ويطعم منها الفقير والمعتر، ويتصدق بها لقوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ولقوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها، وجبت أي سقطت، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، وهذا دليل على أنها تنحر قائمة. فإذا وجبت أي سقطت، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ثم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة يعني قطعة منها فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. وعنه رضي الله عنه يقول، يعني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق 3 منن، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا، قال: فأكلنا وتزودنا. وعنه أيضا: كنا نتزود من لحوم الهدي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال الشيخ سليمان الرحيلي في هداية السالك: والراجح أنه يجب عليه أن يتصدق، فيجب عليه أن يخرج من الهدي صدقة، فلو أنه أكل هديه كله، ذبح الهدي وأكله مع أصحابه وأصحابه ليسوا فقراء ولم يبق شيئا، قال يجب عليه أن يشتري لحما ويتصدق به على الفقراء. هذا الراجح من أقوال العلماء من مذهب الشافعية والحنابلة. وسئل الشيخ ابن العثيمين رحمه الله عمن يقوم بطبخ كامل الأضاحي مع أقاربه بدون التصدق منها، هل عملهم صحيح؟ فأجاب رحمه الله بقوله: قال: هذا خطأ، لأن الله تعالى قال:
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وعلى هذا يلزمهم الآن أن يضمنوا ما أكلوه عن كل شاة شيئا من اللحم. يضمنوا أي يشتروا، يعوض ذلك، فيشترونه ويتصدقون به. وأما الأكل يعني من الهدي فمستحب، والإطعام والهدية مستحبة، أما الصدقة فواجب. ويدل لكون الأكل غير واجب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من هديه كله، لأنه أهدى 100 بدنة، ولا يمكن أن يأكل من 100 بدنة. وأقوى من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل هديه من المدينة وهو في المدينة ولا يذهب إلى مكة. قلنا هذه سنة مهجورة اليوم. ومعنى ذلك أنه يتصدق بهديه كله، لا يأكل منه شيئا، فدل ذلك على أن الأكل من الهدي ليس واجبا وإنما هو مستحب. فقوله عز وجل فكلوا منها أمر، والأصل أن الأمر يقتضي الوجوب، لكن صرفه عن الوجوب ما ذكره. وأطعموا البائس الفقير هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب ولا صارف له، فيجب أن يتصدق من هديه. مفهوم هذا؟ نعم. الأصل أنه في الهدي وفي الأضحية إذا استطاع أن يتصدق يأكل ثلثه ويتصدق بالثلث ويتزود ويهدي ثلث. هذا الذي كان عليه السلف. Il partageait la bête en trois. Il est recommandé que le pèlerin sacrifie lui-même son animal, si il lui est possible de le faire. Maintenant, s'il ne sait pas, il ne connaît pas, il a peur, il appréhende, il a peur de se blesser, et des choses comme ça, il délègue quelqu'un, il s'épargne. Mais celui qui maîtrise, qui sait, il n'y a pas meilleur de le faire soi-même. Il est permis de déléguer sa tâche à une autre personne, comme le rapporte le hadith de Jabir ibn Abdillah, radiyallahu ta'ala anhuma, dans lequel il dit « Puis le prophète sallam se rendait à l'endroit du sacrifice, il sacrifia lui-même 63 chameaux. » Il a dit il a peur. C'est possible que ça semble là, ça vous paraît comme il a peur de sacrifier. Un frère, c'était la première fois. Moi, je lui dis vite. Et il a dit je vais essayer pour la première fois. Ah, alhamdulillah, il a fini les rites. Et il est parti le 12e jour de Ayyam al-Tashriq. On a fait la lapidation à sa place. Et il a eu une crise d'angoisse. Juste en voyant le sang, il est tombé dans les pommes. Après, il n'a même pas pu terminer les rites. Alhamdulillah, son départ, il était juste après le Hajj. Et il a pris le cours 6 jours. Alors celui qui n'a pas l'habitude, ne fait pas pendant le Hajj. Si tu veux apprendre, apprends en dehors de la période de le Hajj. Parce que le Hajj, on a besoin de toi de terminer tes rites. Donc, ce qui prouve la délégation, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a sacrifié de lui-même, alayhi salatu wa sallam, 63 chameaux, puis il donna à Ali, radiyallahu anhu, le reste des chameaux pour continuer à sacrifier. Et il l'associa dans son sacrifice. Le pèlerin peut manger une partie de son sacrifice, en emporter chez lui, nourrir les pauvres et les nécessiteux. Il peut également faire des dons, bihdi, comme le mentionne le verset, puis sur le Hajj, le verset 28, Allah dit dans le sens, pour participer aux avantages qu'il leur a été accordés, qui leur ont été accordés, et pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé sur la bête de cheptel qu'il leur a attribué. Mangez-en vous-même
et faites-en manger le besogneux misérable. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens, il dit: nous vous avons désigné les chameaux et les vaches, bien portants pour certains rites établis par Allah. Il y en a en eux pour vous un bien. Prononcez donc sur eux le nom d'Allah quand ils ont eu la patte attachée, prêts à être immolés, puis lorsqu'ils gisent sur le flanc, mangez-en et nourrissez-en le besogneux discret et le mendiant. Ainsi, nous vous les avons assujettis afin que vous soyez reconnaissants. Et dans le hadith de Jabir ibn Abdullah, il est rapporté, puis il donna à Ali, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il donna à Ali, qui sacrifia le reste des chameaux, il l'associa à son sacrifice. Puis il ordonna qu'une portion de chaque chameau soit mise dans une marmite pour être cuite. Et ils mangèrent de sa viande et burent de son bouillon. Et dans un autre hadith, Jabir dit: nous ne mangions pas de la viande des chameaux sacrifiés durant les 3 jours de Mina, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donna la permission de manger et de prendre avec nous de la viande, et nous en avons mangé et emporté. Jabir radiyallahu ta'ala anhu a dit également: nous emportions de la viande des sacrifices à Médine à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On sacrifie, on mange sur place, on s'approvisionne, on donne, on fait des dons, on fait des sadaqas, des aumônes, on fait manger les besogneux, les nécessiteux. Tout ça a été rapporté. Cheikh Suleiman, il dit: il a vu le plus juste et que le pèlerin est dans l'obligation de faire aumône de son sacrifice. À partir de son offrande, rituel al-hadi, il lui est donc obligatoire de prélever une part du hadi pour la donner au aumône. Et il dit: si par exemple une personne sacrifie son hadi, on mange la totalité avec ses compagnons, et que ses compagnons ne sont pas des pauvres, ils ne sont pas dans le besoin, et ils ne laissent rien pour les nécessiteux, ils ont tout mangé, alors il lui est obligatoire, le pèlerin qui a fait le hadi, d'acheter de la viande et d'en faire aumône aux pauvres. Après, Cheikh, il dit: c'est l'avis prépondérant parmi les savants chafirites et hanbalites. On a demandé au Cheikh al-Uthaymin à propos des personnes qui préparent et consomment entièrement leur sacrifice avec leurs proches, sans en faire l'aumône à qui que ce soit parmi les pauvres. Est-ce que leur acte est correct? Il répondit: cela est une erreur. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit: pour participer aux avantages qui leur ont été accordés et pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé sur la bête de cheptel qu'il leur a attribuée, mangez-en vous-même et faites-en manger le besogneux misérable. Ainsi, il leur est maintenant obligatoire de compenser ce manquement en donnant aux aumônes pour chaque mouton une part de viande qu'ils devront acheter puis en faire l'aumône aux pauvres. Quant à manger soi-même du hadi, cela est recommandé, tout comme en offrir une part ou en donner en cadeau, tout cela est recommandé, mais l'aumône elle est obligatoire. Ça, on parle du sacrifice du hajj. On est bien d'accord. C'est pas l'udhiyya. Là, on parle du hadi, de l'offrande. Quant à manger soi-même du hadi, cela est recommandé, tout comme en offrir une part ou en donner en cadeau, tout cela est recommandé. Mais l'aumône, elle est obligatoire. La preuve que le fait de manger du hadi n'est pas une obligation, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mangé de tout son hadi, son chamel. Il avait offert son chamel et il est impossible qu'il ait mangé de chacune d'elles. Plus encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait parfois son hadi depuis Médine, on l'a cité tout à l'heure, alors qu'il ne se rendait pas à Mecca. Il faut vous séparer les deux. Plus encore, je répète,
Le prophète sallam envoyait parfois son hadi depuis Médine, alors qu'il ne se rendait pas à Mecca. Vous vous souvenez du hadith de Aïcha tout à l'heure? Ahda al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ghanaman. Donc il envoyait à Mecca sans se rendre à Mecca. Mais seulement une recommandation. Concernant la parole d'Allah dans le Coran, Ce qui signifie qu'il faisait don. plus encore, le prophète sallam envoyait parfois son hadi depuis Médine alors qu'il ne se rendait pas à la Mecque. Ce qui signifie qu'il faisait don de tout son hadi, sans en manger. Et ce qui prouve, c'est une recommandation, ce n'est pas une obligation de manger de son hadi. Cela montre que le fait de manger du hadi n'est pas une obligation, mais seulement une recommandation, une sunna. Concernant la parole d'Allah dans le Coran, mangez-en. Il s'agit certes d'un ordre. Et en principe, un ordre implique une obligation. Mais cet ordre est détourné du sens d'obligation par les preuves que nous avons mentionnées. Tandis que dans le verset « Et faites-en manger le besogneux misérable », il s'agit également d'un ordre. Et ceci, rien ne vient l'en détourner. Donc, cet ordre implique bien une obligation. Il est donc obligatoire de faire une aumône à partir du hadi. Donc manger et faire participer des gens, etc. C'est permis, c'est une recommandation. Mais donner une aumône, التصدق بشيء من الهدي واجب, c'est une obligation. Et celui qui ne le fait pas, c'est-à-dire il a consommé tout son hadi, eh bien, celui-là, il est obligé d'acheter de la viande et de la donner en aumône aux nécessiteux. نعم. نعم. ولا يجوز أن يعطي الجزار أجره من الهدي. يعني إذا وكل نحر الهدي أو ذبحه لشخص لا يجوز له أن يدفع له أجرته من الهدي، ويستحب له التصدق بجلود الهدي وجلاله، لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدونه على بدنه، لا مش بدنه، بدنه، وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا. قال الحافظ ابن قدامة رحمه الله: ولأن دفع جزء منها عوضا عن الجزار كبيعه، ولا يجوز بيع شيء منها، لا يجوز بيع شيء من الهدي. وإن كان الجازر فقيرا، يعني الجزار أو القصاب فقيرا، أعطاه لفقره سوى ما يعطيه أجره، فهذا جائز، لأنه مستحق الأخذ منها لفقره لا لأجرة يعني عمله، فجاز كغيره. ويقسم جلودها وجلالها كما جاء في الخبر، لأنه ساقها الله تعالى على تلك الصفة، فلا يأخذ شيئا مما جعله الله. Il n'est pas permis de donner au sacrificateur une compensation pour son travail, à partir du sacrifice lui-même. S'il faut gratifier le sacrificateur, on a délégué quelqu'un. Moi, je ne peux pas égorger, je ne sais pas. Je délègue quelqu'un pour le faire. Est-ce qu'il est permis de le rémunérer, de le gratifier de la bête qu'il a sacrifiée? Ijouz ou la maïjouz? Là, ijouz. Et il est recommandé de faire des dons de la peau, des poils et des cuirs de l'animal sacrifié. Comme l'indique le hadith de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu. Il a dit que le prophète sallam a ordonné de distribuer tout l'animal sacrifié, y compris sa viande, sa peau et son cuir, sans donner quoi que ce soit de sa part, pour le sacrificateur. À savoir si on doit le payer, on le paye, voilà. hormis le sacrifice. Hormis le sacrifice. On ne lui donne pas une part à titre de salaire. Vous le savez ça ou pas? وقل ربي زدني علما. Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, raconte continuer les phrases. Est-ce que on a saisi ce truc-là ou pas?
Sacrifice. Tu peux le gratifier autrement. Tu le payes. Maintenant, s'il est pauvre, Ça, c'est autre chose. Ça va venir en chemin. Et ça, c'est quelque chose d'assez connu dans les mœurs des gens. Le jour de l'Eid, c'est pas tout le monde qui sacrifie lui-même. Il y en a qui ne savent pas. Donc, il y a un professionnel. Eh bien, on le gratifie, on lui donne quelque chose. Mais on ne lui donne pas de... Maintenant, si on sait pertinemment, ça va venir Inch'Allah, que la personne-là, c'est une personne très pauvre. Ça, c'est un professionnel, jazzar, c'est un boucher, mais c'est un pauvre. Parce qu'on a cette notion de, ah oui, du moment qu'il travaille, etc., donc il fait pas partie des nécessiteurs. Si, il peut avoir un revenu, mais il y a tabar, miskin. Donc, si on lui donne à titre de, parce que c'est un pauvre, c'est un nécessiteux. Donc, Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, il dit, et parce que donne une partie de celle-ci en compensation du travail de l'abattage, est considérée comme sa vente. C'est quand tu lui as vendu. Et il n'est pas permis de vendre quoi que ce soit de cette viande-là. Parce que c'est un sacrifice qu'on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et si le sacrificateur est pauvre, miskin, faqir, et qu'on lui donne pour sa pauvreté plus qu'on lui donne comme salaire. Si, dans l'hypothèse, on lui donne du sacrifice, on ne lui donne pas par gratification, par rémunération. Ce n'est pas un salaire qu'on lui donne. Bon, je ne vais pas te donner de la monnaie, mais je te donne en viande. Mais on ne lui donne pas à titre de salaire. On lui donne parce que c'est un pauvre. Cela est permis, car il a le droit à cette aide à cause de sa pauvreté et non pour le salaire attribué. Ainsi, cela est permis comme les autres. Et il distribue les pots et autres, comme cela est rapporté dans le hadith de Ali radiyallahu ta'ala anhu, car c'est Allah qui les a destinés de cette manière. Donc, il ne prend rien de ce qu'Allah a attribué. Ce qu'il dit Ibn Qudama rahimahullah ta'ala. Non, ça c'est le hadi faqat. On parle de l'hadi là, on parle de l'hajj. Là, on parle de l'hajj. Al-Udhiya, si on termine les rites de l'hajj, on revient à l'Udhiya et ahkam al-Udhiya. D'accord? Ce qu'il faut savoir par rapport aux pèlerins. Nous, on fait les manasik de al-hajj wal-umrah. هل على من أهدى أضحية أم لا? Celui maintenant qui a sacrifié, il est parti au hajj. Il est redevable à l'offrande. Est-ce qu'il est obligatoire ou pour lui de faire aussi le sacrifice de l'Eid? قال الشيخ بن باز رحمه الله إن اكتفى بهديه جاز ذلك ويستحب له أن يضحي. Il dit, si maintenant, s'il se contente seulement de son offrande, eh bien c'est permis, c'est suffisant. Par contre, il lui est recommandé de faire aussi l'udhiya, comme il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car pendant son hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a sacrifié son chamel pour le hajj, et il a fait participer Ali avec lui, et il a sacrifié des vaches pour ses épouses. Maintenant, ça, c'est pour celui qui a les moyens. Celui qui n'a pas les moyens, là, yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. D'accord? Juste avant qu'on termine, certains pour induire les gens en erreur concernant Zakat al-Fitr, ils citent هذه المسألة, laquelle ils disent, vous dites qu'on ne doit pas sortir Zakat al-Fitr en argent. Saha. Pourquoi vous donnez de l'argent pour le hadi? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sacrifiait lui-même. Et là, celui qui ne connaît pas le processus, comment ça se fait là-bas, il va dire, oui, c'est vrai. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam,
As-sunnah, c'est de sacrifier le mouton. Mais la personne là, elle a donné directement l'argent. Mais tu as donné l'argent pour déléguer quelqu'un qui va le faire à ta place. C'est pas comme Zakat al-Fitr, tu la donnes directement en argent. Toi, par rapport à l'Hadi, tu as seulement délégué quelqu'un qui va le faire à ta place. Ça veut dire maintenant, Zakat al-Fitr, si toi tu donnes l'argent à quelqu'un, c'est lui qui va acheter après les denrées alimentaires pour les sortir. Ça, c'est permis. Il n'y a aucune divergence. Vous voyez? Certains, ils utilisent ça pour endormir les gens. Ah, ils disent, pourquoi là-bas ils font ça? وهذا قياس مع فارق. C'est pas la même chose. Parce que ça, le qiyas, si on veut comparer, c'est quand quelqu'un qui a délégué une association, par exemple, en lui donnant de l'argent pour acheter Zakat al-Fitr en nourriture et la sortir. Ça, il n'y a pas de divergence par rapport à ça. D'accord? Et c'est ce qu'ils font par rapport à al-Hadi. Tu délègues quelqu'un qui va sacrifier al-Hadi à ta place. Mafhoum? Alors, on a vu par rapport à A'mal al-Hajj, fil yawm al-ashir, les rites de l'Hajj, le 10e jour de Dhul Hijjah. Qu'est-ce qu'on a dit? On commence par la lapidation de la stèle de l'Aqaba, le sacrifice de l'Hadi. Troisièmement, far'un fil halqi wa taqsir. وبعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق الحاج رأسه كله أو يقصره كله لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في حجة الوداع وأناس من أصحابه يعني حلقوا وقصر بعضهم والحلق أفضل من التقصير لدعائه صلى الله عليه وسلم بالرحمة والمغفرة للمحلقين 3 مرات وللمقصرين مرة واحدة. ففي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين وقال في الرابعة وللمقصرين. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني وفيه أن الحلق أفضل من التقصير، وهذا الذي بدأ الله عز وجل. ماذا قال؟ قال محلقين رؤوسكم ومقصرين. ووجهه أنه أبلغ في العبادة وأبين للخضوع والذلة وأدل على صدق النية، والذي يقصر يبقي على نفسه شيئا مما يتزين به بخلاف الحالق فإنه يشعر بأنه ترك ذلك لله تعالى، وفيه إشارة إلى التجرد، فهو إن حلق كل شعره لله سبحانه وتعالى. Alors une fois que la personne aurait sacrifié son sacrifice, il va se raser ou se couper les cheveux. Donc chapitre sur le rasage et la coupe des cheveux. Après l'abattage ou le sacrifice, il est recommandé de couper ou se raser la tête entièrement. Ça on l'a vu la dernière fois. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rasé la tête lors de son pèlerinage de l'adieu, Hajjat al-Wada. Et certains de ses compagnons l'ont suivi en se rasant, tandis que d'autres compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, se sont contentés de se couper les cheveux. Le rasage est bien plus préférable à la coupe des cheveux, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a invoqué 3 fois de suite pour la miséricorde et le pardon pour ceux qui sont rasés. Dans une version, il a cité le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma arham, la miséricorde, et dans une autre version, il a invoqué le pardon en faveur de ceux qui se rasaient.
Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il a stipulé 3 fois de suite, que ce soit la miséricorde ou le pardon, pour ceux qui se coupaient, se rasaient entièrement. Et une seule fois pour ceux qui se coupaient les cheveux. Abdullah ibn Omar rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Oh Allah, pardonne à ceux qui se rasent la tête ». Et dans une version, il dit « Oh Allah, fasse miséricorde à ceux qui se rasent la tête ». Et ils diront, messager d'Allah, et à ceux qui se coupent les cheveux. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il réitère le dua pour ceux qui se rasent. Et ils disent une seconde fois, et ceux qui se coupent au messager d'Allah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a répété pour la 3e fois, pour ceux qui se rasent. Et puis à la dernière, il a dit à ceux qui se coupent les cheveux. Ibn Hajar rahimahullah a commenté en disant, ce hadith montre que le rasage est préférable à la coupe des cheveux. Et cela est dû au fait que le rasage est plus éloigné de la vanité et exprime davantage la soumission et l'humilité. Et c'est un signe de sincérité dans l'intention. Bien sûr, là on n'écarte pas entièrement celui qui se coupe les cheveux, qu'il ne soit pas sincère, ou quelqu'un qui ne s'humilie pas, ou la haza. Pas du tout. Mais les gens se surpassent graduellement. Parce qu'il y en a. Les cheveux, surtout quand ils sont beaux, ça pousse la personne à vouloir les sauvegarder. C'est sa personnalité. Vous le connaissez ça, les frères. Hein? Des fois, les gens, ils tiennent à cet aspect-là, physique. Hein? Shaitan. Après, il y en a comme ça, il y en a des gens comme ça. Et celui qui, malgré ça, la belle apparence, a des fois son épouse, hein, alors qu'est-ce qu'il fait? Il préfère se couper que de se raser. Et il se peut même qu'il connaît, il te dit, regarde, moi le mérite, je sais, je connais, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et c'est beaucoup plus méritoire. Des fois, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais celui qui se dit, subhanallah, ça c'est une grande ibada, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait dua lil muhalliqin 3 fois de suite. Ça prouve le fadl, ça prouve le mérite. Donc allez, je le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui se coupe les cheveux, on continue ce que dit Ibn Hajar rahimahullah, celui qui se coupe les cheveux conserve une partie de ce qui embellit son apparence. Hein, il conserve une partie des cheveux, mazal le chouïa, c'est le chouïa khir. Contrairement à celui qui se rase entièrement, qui montre qu'il a renoncé à cela pour Allah. Il y a aussi un signe de dépouillement. Et on a vu des gens pleurer chez le coiffeur. Wallah al-azim. Quand j'ai demandé à quelqu'un, je lui ai dit, mais pourquoi tu pleures, subhanallah? Je lui ai dit, c'est un rite. Il m'a dit, c'est la première fois que je le fais. C'est la première fois qu'il a fait la boule laser. Wallah, j'ai eu du mal à convaincre certains gens. Il y a des gens, subhanallah. Wallah, j'ai eu du mal à les convaincre. Moi, il y a un, et qu'est-ce qu'il m'a dit? En arrivant là-bas, il m'a dit, ya Cheikh, il y a quelque chose marqué. Moi, j'ai cru que c'est il allait me dire, tawaf al-ifada le jour de l'Eid. Hein? Il m'a dit, Wallah, par rapport à la marche de la lapidation des stèles, Wallah, je veux vraiment faire le sacrifice moi-même. Il m'a dit, moi, le rasage des cheveux, là, c'est pas là. Je dis quoi? Il m'a dit déjà, il m'a dit, ça fait presque maintenant plus de 15 ans, je me vois comme ça. Et là, il me dit, j'ai peur de mon apparence après. On termine et après on laisse ça là. ويستحب للحالق البدء بالشق الأيمن للمحلوق لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة أي جمرة العقبة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن يوناديس السنة وهذا في العمر وفي الحج فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه ثم ناوله يعني ناول الحالق الشق الأيسر فقال احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس
والمشروع في حق المرأة التقصير وليس عليها حلق إجماعا لخصوصه بالرجال، في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء الحلق وإنما على النساء التقصير. قال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله: وأجمعوا على أن سنة المرأة التقصير لا الحلق، وتقصر المرأة من كل قرن من شعرها كله قدر أنملة فأقل، فهو أقل شيء يقع عليه اسم التقصير. قال الإمام النووي رحمه الله: قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا أن لا حلق على النساء وإنما عليهن التقصير. قالوا: ويكره لهن الحلق لأنه بدعة في حقهن وفيه مثلة، واختلفوا في قدر ما تقصره. فقال عبد الله بن عمر والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: تقصر من كل قرن مثل الأنملة وهي رأس الإصبع. وقال مالك: تأخذ من جميع قرونها أقل جزء ولا يجوز من بعض القرون، يعني تجمع شعرها وتأخذ بمجامع شعرها وتقصر منه قيد أنملة. Donc on a vu la dernière fois, là c'est juste, hein, on répète, c'est un rappel. Il est recommandé à celui qui rase de commencer par le côté droit de la tête. Généralement les coiffeurs là-bas, les frères, ils savent, ils connaissent. Hein. Mais il n'y a pas de mal à leur faire rappeler. Il n'y a pas de mal à le faire rappeler. Dès que tu t'arrives, tu t'assois, tu dis commence par la droite. Donc il est recommandé à celui qui rase de commencer par le côté droit de la tête pour le raser, selon le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se rendait à Mina, il alla à la stèle, la lapida, puis revint là où il résidait à Mina afin d'effectuer le sacrifice. Ensuite il dit au coiffeur: vas-y, en montrant le côté droit de sa tête, puis le côté gauche. Enfin, il distribua ses cheveux aux gens. Bayram, pourquoi? J'ai posé la question la dernière fois et pourquoi tout fait علاش النبي صلى الله عليه وسلم il a donné ses cheveux à Abu Talha al-Ansari باش يبخر بهم ياكلهم pour للتبرك صح. Moi je vais chez le coiffeur نحن نقول له tiens Bayram روح تتبرك به. Donc c'est خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit au coiffeur donc, de commencer par le côté droit et il distribua ses cheveux aux gens en appelant Abu Talha al-Ansari radiyallahu anhu, il lui a donné, et ça montre, il lui a donné une partie, après par la suite le côté gauche, et il a rappelé Abu Talha radiyallahu anhu, il lui a donné l'autre partie pour la distribuer aux gens. Et là, ça montre le mérite d'Abu Talha, comme le disent les savants, au travail. Il lui a donné, c'est-à-dire qu'il l'a gratifié lui par toute une partie des cheveux. Et l'autre partie lui a dit distribue-la aux gens. Ça montre le mérite et les vertus de son noble compagnon, radiyallahu ta'ala anhu. Termine. Non. Ce qui est prescrit pour la femme, et les frères, je vous avais fait la remarque la dernière fois, bien net là, mais là je vais me pousser à la dire à tout le monde. Ce que vous faites les frères, excusez-moi de vous le dire, hein, parce qu'à un moment donné, là, il faut qu'on apprenne tout. Ce que vous faites, ça ne fait pas partie des adab des assises de sciences. De couper systématiquement celui qui vous donne le cours. يعني vous avez des questions une derrière l'autre. ليست من الادب هذه. لازم نتعلموا شويه. On laisse. Après c'est à lui. Il vous dit هل من أسئلة. Il va vous donner la permission de l'interroger. Mais de le couper systématiquement tout le temps comme ça, vous allez lui faire perdre le fil. Mais chez le perdre, ne le prenez pas mal les frères. Hein. Ah non mais maintenant par rapport à ça les frères, on vous a dit plusieurs fois. Ça,
Il y a des livres que les savants imposent aux étudiants ou là aux élèves avant de commencer Talab al-Ilm. Moi, quand j'étais jeune, le premier livre que j'ai fait, Hilya Talab al-Ilm de Cheikh Bakr Abou Zayd, avec le commentaire de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Avant Ahkam al-Tajwid, avant n'importe quelle chose. Tu viens, tu as fait le Hilya. Non, va là-bas. Tu vois l'assise là-bas, ils font le Hilya. Termine le livre de l'Hilya, après tu viens. Ça veut dire quoi? تتأدب قبل. La mère de Malik, radiyallahu anhum, rahimahullah, sa mère, l'imam Malik, quand elle l'a envoyé chez Rabi'a al-Ra'i, l'un de ses maîtres, min shuyukhi Malik, qu'est-ce qu'elle lui a dit? المرأة شوفوا سبحان الله الفقيهة الذكية تعلم ولدها قالت له خذ من أدبه من سمته prends de sa façon de se tenir, de parler, de son comportement, de son attitude avant de prendre de sa science. L'imam Ahmed, 5000 assistés à son cours, 500 assistés pour apprendre la science. Les autres, c'est pour apprendre le comportement. 4500 personnes venaient pour apprendre le comportement. Ce qui est prescrit pour la femme est de se couper les cheveux. Et il n'est pas permis pour elle de se raser, selon l'unanimité des gens de science, car cela est réservé aux hommes. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas permis aux femmes de se raser, mais elles doivent se couper les cheveux. Al-Hafiz ibn Abd al-Barr, rahimahullah ta'ala, a dit les savants sont unanimes pour dire que la pratique pour les femmes est de se couper les cheveux et non de se raser. La femme doit couper chaque tresse de ses cheveux d'une longueur correspondant à la taille de l'extrémité de son doigt, ou moins, car cela est le minimum qui est considéré comme étant un coupé. L'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala a rapporté d'Ibn al-Mundhir rahimahullah, il a dit il y a un consensus sur le fait qu'il n'est pas permis aux femmes de se raser, mais elles doivent se couper les cheveux. Et il est détestable pour elles de se raser, car cela serait une innovation dans leur cas et serait considéré comme une mutilation. Il y a eu des divergences sur la quantité de cheveux qu'elles doivent couper. Abdullah ibn Omar, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad, Ishaq ibn Rahawayh, Abu Thawr, rahimahumullah, ont dit qu'elles doivent couper de chaque tresse de leurs cheveux la taille de l'extrémité d'un doigt. Il y a une phalange, comme ceci. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, quant à lui, a dit qu'elles doivent couper un petit morceau de chaque tresse, quitte à les rassembler, par exemple, et de couper l'équivalent de cette phalange-là. Et un rappel, on a dit que pour les femmes, qu'elles le fassent une fois qu'elles rentrent à l'hôtel. Voilà à leur lieu de résidence, si elles sont en Mina. Et pour les personnes qui partent avec leurs filles, leurs épouses, de vérifier est-ce qu'ils l'ont fait ou pas. Quelqu'un il est parti avec sa mère, il lui demande est-ce que tu as coupé les cheveux ou pas. Parce que certaines, elles oublient. Alors il faut pas oublier de leur rappeler. Ou même pour les personnes âgées, ceux qui accompagnent des personnes âgées, même par rapport au rasage. Des fois, il y a des vieux, pour lui, il s'est rasé les cheveux là-bas, il ne voit pas la nécessité. Pour lui, il n'a même pas assisté. Et si tu arrives au coiffeur, toi par exemple, tu as 40 ou 50 personnes, tu ne vois pas, ça, tu n'arriveras jamais à savoir est-ce qu'il a coupé les cheveux ou pas. Alors des fois, pour les vieux, il faut insister est-ce qu'il l'a fait ou pas. Qu'est-ce qui nous reste par rapport à les rites du 10e jour de Dhul Hijjah? Il reste le tawaf et le sa'i. Le tawaf et le sa'i pour le mutamatti' et le tawaf pour le qarin s'il a fait sa'i dans son tawaf de l'Qudum. On va voir ça demain, Inch'Allah, en détail. Des questions par rapport à ce qu'on a dit? Hayya, tfadal. Vite, vite.
لم يرد يعني كانوا يتبركون به كما كان. Il y a certains, ils utilisaient ça, c'est pour الطيب, comme elle le faisait, la cousine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Hani. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la sieste chez elle, et dès qu'il transpirait sallallahu alayhi wa sallam, elle prenait sa sueur. Et elle l'utilisait comme parfum. Sallallahu alayhi wa sallam. Un parmi les compagnons, il a ramené son fils au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il lui fasse al-tahnik. Il disait cet enfant, quand il a grandi, quand il parle, il y avait toujours l'odeur de l'musk qui sortait de sa bouche. Sallallahu alayhi wa sallam. Ali Ahli Makkah. Al-Hadi fi Makkah. D'accord? Al-Hadi, c'est pour les sites de Makkah. Le sacrifice, ça c'est autre chose. Non, elle ramasse comme ça ses cheveux et elle prend l'équivalent d'une phalange. Naam? Eh oui, معليش. Si maintenant, par exemple, la femme elle a des mèches, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ramasse ses cheveux par derrière comme ça, et elle prend l'équivalent d'une phalange, et elle prend les mèches et elle prend l'équivalent d'une phalange. تأخذ من كل قرن. نعم. الهدي, c'est, regardez maintenant, là-bas, c'est pas la personne qui quand on parle de l'hadi, as-sunnah, on dit la personne, c'est elle qui le fait. À 100%, les gens là-bas, ils délèguent les autorités pour le faire. Il y a certaines personnes qui ont des fermes, ils le font et ils le distribuent aux pauvres de Mecca. Mais sinon, tout le reste, c'est le Mu'aysim, c'est les abattoirs de Mu'aysim là-bas, c'est les autorités qui le font. Voilà. Pourquoi maintenant c'est eux qui ont pris, ils ont mis la main dessus? Parce que les gens, quand ils le faisaient avant, ils laissaient comme ça les bêtes, avec le sang, la peau et des fois même la viande. Ils partaient. تحولت مينا إلى مكان, tu peux même pas rester une minute là-bas, à cause des odeurs. Et après, les gens, ils ont dit, khalas. Ils ont construit les abattoirs à la fin de Mina, qu'on appelle le Mu'aysim, et ça se fait là-bas. Naam. Sans défaut, on a vu par rapport à l'udhiyya. On va voir, Inch'Allah, le détail. À savoir, elle ne doit pas, yani la takoun arja, ne doit pas boiter, ni borne. On va voir ni hazila, la tunqi, à savoir, elle est pas, yani elle est trop maigre. Oui. On va voir, Inch'Allah, ça. S'il nous reste du temps, Inch'Allah, on a fini l'ahkam, le masail al-hajj, on revient à ahkam al-safar et al-udhiyya. Non, il n'y a pas de mal. Parce qu'il y a une partie qu'on donne ou qu'on offre. Oui, il faut acheter de la viande et la sortir. Non. Tu trouves là-bas chez les bouchers. Comme ici. Oui. Non. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça qu'ils disent le mérite, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah azza wa jal en faveur de l'muhalliqin, ceux qui rasent complètement leurs cheveux, à 3 reprises. Dans une version, il a dit Allahumma ghfir, et une autre version, il a dit Allahumma arham. Et ça montre le mérite du rasage par rapport à la coupe ou le raccourcissement. نعم. هذه الركن هو طواف الإفاضة، أما الباقي هي واجبات الحج. خلاص؟
On continue demain, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.